महियल भरपूर, हर जल थल महियल भरपूर, दूजा नाहे कोय, दूजा नाहे कोय, दूजा नाहे कोय, दूजा नाहे कोय। जयकार किया तरनिया का, जयकार किया तरनिया का, पापी को दंड दियो है, पापी को दंड दियो है, पापी को दंड दियो है, पापी को दंड दियो है। जयकार कियो तरनिया का, जयकार कियो तरनिया का। सब हर की करो उस्तत, सब हर की करो उस्तत, जिन गरीब अनाथ राख लियो है, जिन गरीब अनाथ राख लियो है। जयकार कियो तरनिया का, जयकार कियो तरनिया का। हर आप बह करे नियाओ, हर आप बह करे नियाओ। कुड़ियार सब मार कढोए, कुड़ियार सब मार कढोए, कुड़ियार सब मार कढोए, कुड़ियार सब मार कढोए। सच यारा देव दियाई हर, सच यारा देव दियाई हर। धर्म न्याय कियोए, धर्म न्याय कियोए, धर्म न्याय कियोए, धर्म न्याय कियोए। जयकार कियो तरनिया का, जयकार कियो तरनिया का। पापी को दंड दियो है, पापी को दंड दियो है, पापी को दंड दियो है, पापी को दंड दियो है। जयकार कियो तरनिया का, जयकार कियो तरनिया का। सब हर की करो उस्तत, सब हर की करो उस्तत, जिन गरीब अनाथ राख लियो है, जिन गरीब अनाथ राख लियो है, जिन गरीब अनाथ राख लियो है। जयकार कियो तरनिया का, जयकार कियो तरनिया का। हर
जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा राम राजे हर नाकश दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया अहंकारियां निंदका पिठ दे नाम देव मुख लाया जन नानक ऐसा हर सेविया अंत ले छुड़ाया अंत ले छुड़ाया सब हर की करो पुस्तक सब हर की करो पुस्तक जिन गरीब अनाथ राख लियो जिन गरीब अनाथ राख लियो जयकार कियो करनिया का जयकार कियो करनिया का पापी को दंड दियो 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 वाहेगुरु आओ मेरा चित करदा पावन शब्द वो भी सरवण करिए सतगुर सबना दा भला मनाएंदा तिसदा बुरा क्यों नहीं बहुत प्यार दिता मेरिया संगतां ने रज के दिता हुण भी दिंदियां ने गुरु रामदास पिता जी का पावन उचारण किया हुआ एक गुर शब्द सतगुर नो जेहा को इच्छदा तेहा फल पाए तेहा फल पाए सतगुर नो जे
अंदरों निर्वैर है, सब देखे ब्रह्म एक सोए। सतगुर अंदरों निर्वैर है, सब देखे ब्रह्म एक सोए। सतगुर नो जेहा को इच्छदा, तेहा फल पाए कोए। तेहा फल पाए कोए। सतगुर नो जेहा को इच्छदा, तेहा फल पाए कोए। तेहा फल पाए कोए। निर्वैरा नाल जवैर चलाएंगे, तिन विचों तिसत्या ना कोए। निर्वैरा नाल जवैर चलाएंगे, तिन विचों तिसत्या ना कोए। नानक करता सब किछ जानदा, जिदूं किछ बुझा ना होए। नानक करता सब किछ जानदा, जिदूं किछ बुझा ना होए। सतगुर नो जेहा को इच्छदा, तेहा फल पाए कोए। तेहा फल पाए कोए। सतगुर नो जेहा को इच्छदा, तेहा फल पाए कोए। तेहा फल पाए कोए। सतगुर सबना दा भला मनाएंदा, तिसदा बुरा क्यों होए। सतगुर सबना दा भला मनाएंदा, तिसदा बुरा क्यों होए। सतगुर सबना दा भला मनाएंदा, तिसदा बुरा क्यों होए। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਵਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂ। ਵਕਤ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬੈਨ ਲਾਏ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ, ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਨਾ ਡਰੋ ਨਾ ਅਵਰ ਡਰਾਵੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਡਰ ਡਰ ਮਰਤੇ ਜਬ ਜਾਨੀਏ ਦੂਰ, ਡਰ ਚੁਕਾ ਦੇਖਿਆ ਭਰਪੂਰ। सतगुरु अपने को बलिहार, छोड़ न जाई सर पर तारे। गुरु रामदास पिता का कोटान कोट शुक्र धन्यवाद।
जिन्हां ने इस योग बनाया कि अपने दरबार की आप सेवा दी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सारिਆਂ ਦਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੀ ਮਨਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਨਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਨਾ ਮਨਾਈਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਵਰਤਾ ਸਕੀਏ। ਆਪ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਸੁਹੇਲੇ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। NSP ਵੱਲੋਂ ਜਗਤ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਉਹ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵਪੂਰਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਜੈਕਾਰ ਕੀਓ ਧਰਮੀਆਂ ਕਾ ਪਾਪੀ ਕੋ ਡੰਡ ਦਿਓਏ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ, ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਅੱਜ TV 84 ਜਿਸ ਨੂੰ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਚਾਲਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 1.25 ਘੰਟਾ ਡੇਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੌਣੇ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵਪੂਰਵ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਦੋਂ 1984 3-4 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਉੱਥੇ ਐਜ਼ ਏ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਪੂਰੇ ਤਿੰਨੇ ਭਾਈ ਜਥਾ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਪੰਥਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਦੁਬਿਧਾਵਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਜੋ TV 84 ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਵਰਜੀਨੀਆ ਮਨਾਸਸ, ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣ ਹਨ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ TV 84 'ਤੇ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਮਾਇਆ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਉਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹਨ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੋਈ 28-29 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੜੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਹੰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਜੋ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜੋ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ TV 84 ਜੋ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 27-28 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਵੀਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਿਟਰਾਇਟ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਵਾਂ 10 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆਨਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਪੰਥਕ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀਰ ਢਿੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਜਤਿੰਦਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਵਰਜੀਨੀਆ ਵਿਖੇ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉੱਥੋਂ ਅਹਿਮ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ, ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵੀਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਤ ਗੁਰ ਪਾਸ, ਸਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਤ ਗੁਰ ਪਾਸ, ਸਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਤ ਗੁਰ ਪਾਸ, ਸਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਤ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਗੁੜਿਆਰ ਗੁੜਿਆਰੀ ਜਾਏ ਡਲੇ, ਗੁੜਿਆਰ ਗੁੜਿਆਰੀ ਜਾਏ ਡਲੇ, ਸਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਤ ਗੁਰ ਪਾਸ, ਸਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਤ ਗੁਰ ਪਾਸ। जिनके चित्त कठोर हैं, जिनके चित्त कठोर हैं, सेवा है ना सत गुर पास, सेवा है ना सत गुर पास। उठै सच वरतदा, उठै सच वरतदा, कुड़ियारा चित उदास, कुड़ियारा चित उदास।
सिख बैठे सतगुर पास सचियार सिख बैठे सतगुर पास विच सच्चे कूड़ ना कटई विच सच्चे कूड़ ना कटई मन देखो तो निर्जास मन देखो तो निर्जास गुड़ियार गुड़ियारी जाए रहे गुड़ियार गुड़ियारी जाए रहे सचियार सिख बैठे सतगुर पास सचियार सिख बैठे सतगुर पास सचियार सिख बैठे सतगुर पास सचियार सिख बैठे सतगुर पास। सचियार सिख बैठे सतगुर पास कुड़ियार कुड़ियारी जाए रले ओए हमारे साजना साजना ओए हमारे साजना साजना ओए हमारे साजना हम उनकी देन हम उनकी देन ओए हमारे साजना साजना ओए हमारे साजना हम उनकी देन हम उनकी देन ओए हमारे साजना साजना ओए हमारे साजना जिन पेटत होवत सुखी जिन पेटत होवत सुखी जी दान देन जी दान देन ओए हमारे साजना
पाप नाथे अंधकूप में गलत थे अंधकूप में गलत थे काटे दे हाथे काटे दे हाथे ओए हमारे साजना साजना ओए हमारे साजना हम उनकी देन हम उनकी देन ओए हमारे साजना साजना ओए हमारे साजना परापुरबला लिखे परापुरबला लिखे निद्याब आए निद्याब आए बस्त संग हर साध के बस्त संग हर साध के पूरन आसाए पूरन आसाए ओए हमारे साजना साजना ओए हमारे साजना हम उनकी देन हम उनकी देन ओए हमारे साजना साजना ओए हमारे साजना पैबिन से तहलोक के पैबिन से तहलोक के पाए सुख खान पाए सुख खान दया करी समरथ गुर दया करी समरथ गुर दया करी समरथ गुर दया करी समरथ गुर बसया मन नाम बसया मन नाम ओए हमारे साजना साजना ओए हमारे साजना हम उनकी देन हम उनकी देन जिन पे तट होवत सुखी जिन पे तट होवत सुखी जीदान देना जीदान देना ओए हमारे
नानक की तू टेक प्रभ तेरा आधार तेरा आधार कर्ण करण समरथ प्रभ कर्ण करण समरथ प्रभ हर अगम अपार हर अगम अपार ओए हमारे साजना साजना ओए हमारे साजना हम उनकी देन हम उनकी देन ओए हमारे साजना साजना ओए हमारे साजना साजना ओए हमारे साजना साजना ओए हमारे साजना ओए हमारे साजना जो तो प्रेम खिलन का जो तो प्रेम खिलन का सिर तर तली गली मोरिया सिर तर तली गली मोरिया इत मार्ग पैर तरी जय सिर दी जय कान न की जय सिर दी जय कान न की जय वाहे गुरु 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 तेरा सब सदका वाहे गुरु तेरी सब रचना वाहे गुरु तेरा सब सदका वाहे गुरु तेरी सब रचना वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे
वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। सूरा सो पहचानिए जो दीन के हेत, 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 पुरजा कट मरे, पुरजा कट मरे, कबू न छाटे खेत, कबू न छाटे खेत, सूरा सो पहचानिए जो दीन के हेत, सूरा सो पहचानिए जो दीन के हेत। गगन तमामा बाजियो पर्यो निशाने काओ, पर्यो निशाने काओ, गगन तमामा बाजियो पर्यो निशाने काओ, पर्यो निशाने काओ, खेत जो मांडे सूद मां अब जूझन को दाओ, अब जूझन को दाओ, सूरा सो पहचानिए जो दीन के हेत, सूरा सो पहचानिए जो दीन के हेत। पहला मरण कबूल जीवन की छठी आस, पहला मरण कबूल जीवन की छठी आस, ओ सबना की रेण का तो आओ हमारे पास, तो आओ हमारे पास, जाको हर रंग लागो, जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, सूरा सो पहचानिए
कबू ना छाड़े खेत, कबू ना छाड़े खेत, सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे, पुरजा पुरजा कट मरे, कबू न छाड़ खेत, कबू न छाड़ खेत, सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, जो लरे दीन के हेत, जो लरे दीन के हेत। जिसने वाजे सो जन सूरा, जिसने वाजे सो जन सूरा, जिसने वाजे तन को व्यापारी पूरा, हर तन को व्यापारी पूरा, जिसने वाजे सो जन सूरा, जिसने वाजे सो जन सूरा। हर चरनी जाका मन लागा, हर चरनी जाका मन लागा, दुख दर्द रमता का पागा, 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 जिसने वाजे सो जन सूरा, जिसने वाजे सो जन सूरा। जाको पे कृपाल गुसाई, जाको पे कृपाल गुसाई,
सुख सहज शांत आनंद सुख सहज शांत आनंद जप जप जीवे परमानंद जप जप जीवे परमानंद जप जप जीवे परमानंद जप जप जीवे परमानंद जिसहन वाजे सो जन सूरा जिसहन वाजे सो जन सूरा नाम रस साध संग खाटी नाम रस साध संग खाटी कहो नानक प्रभ अपना काटी 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 जिसहन वाजे सो जन सूरा जिसहन वाजे सो जन सूरा हर तन को व्यापारी पूरा हर तन को व्यापारी पूरा जिसहन वाजे सो जन सूरा जिसहन वाजे सो जन सूरा सो जन सूरा सो जन सूरा सो जन सूरा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਕੈਂਟਨ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਫ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਰ ਦਾ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਜੋ 550 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜੋ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਜੋ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪ ਸਭ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਬਹੁਤ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਕਾਜ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ
ਔਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, TV 84 ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਲਈ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਵੀਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਪੰਥਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਣ ਹੈ ਉਹ ਕੋ ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਰਵੀ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
ਤਿੰਨ ਚੰਨ ਤੇ
ਸੱਜਣ ਮੇਰਾ ਸੈਣੀ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਹਰ ਸੱਜਣ ਮੇਰਾ ਸੈਣੀ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਹਰ ਸੱਜਣ ਮੇਰਾ ਸੈਣੀ ਤਿਨ ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੈਣੀ ਜੋ ਜਪਦੇ ਹਰ ਹਰ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਤਿਨ ਹੋਂ ਕੁਰਬੈਨੀ ਹਰ ਹਰ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਰ ਹਰ ਬੋਲੀ ਬੈਣੀ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਹਰ ਉਚਰਨ ਹਰ ਲਾਹ ਲੈਣੀ ਜੋ ਜਪਦੇ ਹਰ ਹਰ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਤਿਨ ਹੋਂ ਕੁਰਬੈਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਆਰਾਧਿਆ ਤਿਨ ਜਨ ਦੇਖਾ ਨੈਣੀ ਹਾਂ ਵਾਰਿਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਹਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਸੈਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਆਨਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਘਰ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸ ਆਫ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਹੈ, the kind of freedom we have in our own home, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਘਰ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜੀ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਘਰ 'ਚ। 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਰਹੇ। ਕਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਰੌਲਾ ਘੱਟ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਰੌਲਾ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ। ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੈਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਖਾਲਸੇ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਮ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਮ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ, ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ, ਨਾਲ ਦਾ, ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰੋ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉੱਥੇ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲਲਕਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਲੇ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ ਸਨ, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਜਦੋਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੁਰਾਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਘੇਰਿਆ। ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੂ ਦੀਸ ਪੀਪਲ, ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ये क्या रखे ईमान, रहे कहाँ क्या है गुजरान। ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੈਂ ਗੁਰ ਕੇ ਸਾਰੇ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਤੁਰਕਨ ਤੈ ਨਿਆਰੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਕਹੀਂ दिन कटत कहीं है, रात कहीं दिन कटत कहीं है, राज करेंगे रटत रहें। स्टेट ऑफ माइंड देखो सिखा, घोड़ियां दी काठियां ते रह रहे हैं, कोई घर घाट नहीं है, फिर भी एक जिहड़ा नारा है कि राज करेंगे रटत रहें हैं, वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि गुरु नानक ने सारे वो इंग्रीडिएंट्स सिख नूं दिते ने जिहड़ा हरेक नूं इंसाफ दे सकदा है, ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਰੜਤ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਵੋ, ਢੀਲ ਕਰੋ ਫਿਰ ਪਛਤਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪਰ ਮਰਤੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਾਰੇ ਤੋ ਵੱਧਦੇ ਜਾਏ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। फिर वो हैरान होकर पुछता है, कहता इतनी शक्ति कहाँ से पावे, मरण मारन से ना डर पावे। ते जकरिया खान कहता सानू ये खबर मिली है कि मुखते गावें गुरु की बाणी, पीवें हरि मंदिर का पानी। इन्हां दी शक्ति जिहड़ी है ना, ये दरबार साहब तो ते गुरु की बाणी तो शक्ति आती है। साथ सिख दी शक्ति का सोमा ही गुरु ग्रंथ साहब की बाणी। गुरु ग्रंथ साहब रहा है कि गुरु ग्रंथ साहब ही रहेंगे। देखोगे मुखते गावें गुर की बाणी, पीवें हरि मंदिर का बाणी, तब नादर सोचो मन माहे, तब नादर सोचो मन माहे, पानी बाणी दोनों मिटाए। कहता फिर सिखा नूं मारन नालों ना इन्हां कोलों पानी अमृत खोलो, बाणी गुरु ग्रंथ साहब खोलो। अज भी जे सिख कमजोर है सत्संग जी, अज भी जे असीं मर रहे हैं तो गुरबाणी तो टुटे हैं, गुरु तो टुटे हैं। हालात जिधर भी नजर मार के देख लो, वी आर सिटिंग इन बेस्ट कंट्री ऑन दिस अर्थ, जो साडी अंदर दी सिचुएशन जिहड़ी है सिखां दी, उहदे ते भी बड़ा तरस आउंदा। वो कहंदा तब नादर सोचो मन माहे, पानी बाणी दोनों मिटाहे। कहंदा ना रहे पानी ना रहे बाणी, सिख सिखी आपे मिट जाए, इन्होंने आप ही खत्म हो जाना। ये अगे चल के फिर जरा लिखिया कहते नादर सोचो सिख मर जाए हैं, मैं जानत तो रहे कहाँ है। उन्होंने ही नहीं सी पता कि सिख गुरु की सुरत दे विच रहिंदा हो, सिख नूं मारना इन्ना सौखा नहीं। जदों तक असी बाणी नाल गुरु के अमृत नाल जुड़े हुए हैं, सत्संग साडी शक्ति बरकरार है। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज बख्शिश करन, मेहर करन। जिस घर दर घर की लालसा नूं लैके, जिस मैं समझदा कि जिस सिक्खी नूं प्रिजर्व करना है, सिख वैल्यूज़ नूं प्रिजर्व करना है, खास करके मैनूं याद है कि जो तुसीं जिस किस्म के कल्चर दे विच रहंदे हो, जो जिहड़ा मेजोरिटी कल्चर हुंदा उस कल्चर नूं साडे बच्चे अडॉप्ट करदे हैं। जिहड़ियां सिख वैल्यूज़ ने, मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स वी आर बीइंग डिफीटेड बाय द मेजोरिटी कल्चर। साडियां अपनियां संस्थावां नहीं रादर फेल हो चुकी ने। मैं लिखा तो होर कुछ बहुत सी, पर समाज इजाजत नहीं देता। मैं आप जी नाल कदे फिर साझा पावांगा। सतगुरु बख्शिश करन, मेहर कर। डॉक्टर अमरजीत सिंह जी नूं सतगुरु देहरोगता बख्शण, चंगी उम्र बख्शण, ताकि जिस किस्म की विचारधारा इन्हां कोल है, आई डोंट सी एनीवन, आई डोंट सी इस कंट्री दे विच भी रादर एनीवेयर। ते सतगुरु इन्हां दे अंग संग रहण दी भुलां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। ਇਹ ਸਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਜੋ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ
ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਪੁਰਾਣੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 27-28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਹਨ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪੰਥ ਪਰਿਵਾਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਇਹ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚੱਠਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਮਨਜਿੰਦਰ ਦੇ ਜੇਠ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਜੁਗੋ ਜੁਗਾ ਟਲ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰ ਲੱਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਉੱਤੇ 4 ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਤੇ, ਪਹਿਲਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕਾਹਨੂੰਆਣ ਦਾ ਛੰਭ, ਦੂਜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕੁੱਪਰ ਹੀੜੇ ਦਾ, ਜਿਸ ਕੁੱਪਰ ਹੀੜੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅੱਧੀ ਕੌਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਚੌਥਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਕਫੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ 'ਤੇ 2 ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਾਪਰ ਜਾਣ, ਜੇ ਉਹ ਕੌਮ ਅੱਜ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਇਹ ਟੱਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਬੰਗਾਰਿਆ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਗੀ ਕਿਹਾ। ਆਓ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਗੀ, ਵਿਰੋਧੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੱਗ ਤੇ ਬਾਗੀ ਕਹਿਣ ਸਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਜਦ ਸਮੇਂ ਭਿਆਨਕ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇਰਾ ਤੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜਗ ਤੇ ਬਾਗੀ ਕਹਿਣ ਸਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਗੁਣੀਆਂ ਕਵੀਆਂ ਦਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰ ਨੇ ਆਸਣ ਕਰਿਆ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਦਾ। ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਘੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜਗ ਤੇ ਬਾਗੀ ਕਹਿਣ ਸਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਝੰਡੇ ਝੁੱਲ ਗਏ, ਬੈਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਤੁੱਲ ਗਏ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਮਾਣ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਰੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜਗ ਤੇ ਬਾਗੀ ਕਹਿਣ ਸਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਮੈਲੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ, ਭੇਟ ਤੇਗ ਦੀ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ। ਖੂਨ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਡੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜਗ ਤੇ ਬਾਗੀ ਕਹਿਣ ਸਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ, ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ, ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ। ਜਦ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਜੋੜਾ ਪਿਆ ਵਾਰਨਾ 4 ਮਾਸੂਮਾਂ ਦਾ।
ਮੰਗ ਜੇਬ ਦੇ ਬੰਦ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜੱਗ ਤੇ ਬਾਗੀ ਕਹਿਣ ਸਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਝਾੜ ਗਵਾਹੀ ਐ, ਗਿਣ ਗਿਣ ਸੋਦੇ ਵੈਰੀ ਖੂਨੀ ਕੰਧ ਜਾ ਢਾਹੀ ਐ। ਮੌਤ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਨ ਢੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜੱਗ ਤੇ ਬਾਗੀ ਕਹਿਣ ਸਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਕਰੀ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਕਰੀ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰੀ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਦਰਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਦਰਦ ਫਰੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜੱਗ ਤੇ ਬਾਗੀ ਕਹਿਣ ਸਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜੱਗ ਤੇ ਬਾਗੀ ਕਹਿਣ ਸਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਸਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗੀ, ਵਿਰੋਧੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਣਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੂਝਵਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਟਿਆਇਆ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ। ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਟਰਾਏ ਤੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਚੇਂਜਸ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਜ਼, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੌਪ ਨੌਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੌਪ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਪੈਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਡਿਟਰੋਇਟ 1990 'ਚ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਸਨ ਹਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਚੈਸਟਰ ਹਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਇੱਕ ਚਰਚ ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਸਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਲਿਮਥ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਰਟ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੈਂਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ, ਉਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 4-4.25 ਏਕੜ ਲਈ ਘਰ ਲਿਆ, ਘਰ ਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਦੋਂ 1.5 ਮੀਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ UAW ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਆਟੋ ਵਰਕਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲੈ ਲਈ। ਉੱਥੇ 5ਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 6ਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਰਾਊਨਸ ਟਾਊਨ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੰਬਰ 6 ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। $2-2.5 ਲੱਖ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਵੇਸਟ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਜ਼ ਚੱਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ 100-150 EFT ਮੈਂਬਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ $100 $50 ਆ ਰਹੇ ਸਨ।
ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਗਏ ਬਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿਓ। 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਲਈ। ਉਹ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 10 ਤੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਪੇਮੈਂਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਡੀਸਨ ਹਾਈਟਸ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਉਹਦੀ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਪੇਮੈਂਟ ਜਾਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 2 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤਕਰੀਬਨ 2500 ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। 3 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ 40,000 ਡਾਲਰ ਪਰ ਮੰਥ ਸਾਡਾ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਨਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ 3 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਇਸ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਡਰੇਨਿੰਗ ਆਊਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਦੇ ਵਰਕ। ਪੰਜਾਬ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਬੜੀ ਬੂਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ GDP ਗਰੋਥ 7%, 8%, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਵੀ ਨੋ ਇਟ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਖੀਏ, ਮੈਂ ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਖੰਨਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੰਨੇ ਦਾ, ਉਹ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਨਾ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਸਾਡੇ ਖੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹਨੂੰ ਸਟੀਲ ਟਾਊਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਰੋਲਿੰਗ ਮਿਲਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਹੰਦ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਉਹ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਟਰੱਕ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਡੀ ਬਣਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਐਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੂਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਖੰਨੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ AS ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਓਨਲੀ ਫॉर ਬॉयਜ਼। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਹਰ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ 8 ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸਨ। ਸੋ 400 ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਰ ਈਅਰ। ਸੋ 250 ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਓਨਲੀ ਫॉर ਬॉयਜ਼। ਮੈਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਣ ਕੇ ਬॉयਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਸਾਡੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਸਨ। 4 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਉਹ। 60 ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਰ ਕਲਾਸ, 720 ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਨ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। 2 ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ, 718 ਲੜਕੇ ਸਨ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਖੰਨੇ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਿਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਲੜਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ 60% ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ, 40% ਲੜਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬॉयਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾ, ਦੇ ਆਰ ਡਿਸਅਪੀਅਰਿੰਗ ਇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ 3 ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ, ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉੱਥੇ। 600 ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ, 400 ਬॉयਜ਼ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਇਜ਼ ਚੇਂਜਿੰਗ। ਲੜਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸਾਡੇ? ਉਸ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਖੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਫਾਈਨਲ ਅਸਾਲਟ YouTube ਤੇ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ, ਇਹ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸੋ ਖੰਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਬੂਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਵੀ ਆਰ ਰੀਡਿੰਗ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟੀਲ ਟਾਊਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੋਲਿੰਗ ਮਿਲਸ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬੈਕਰਪਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੂਵ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ 1/3 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਨੇ, 2/3 ਆਰ ਗੌਨ। ਨਾਲ ਸਰਹੰਦ ਪਿੰਡ ਜਿਹਾ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਸਾਡਾ। ਬੋਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਊਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਜਾਂ ਦੇ ਆਰ ਬੈਂਕਰਪਟ, ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਬੂਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਵੀ ਆਰ ਰੀਡਿੰਗ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਡਾਊਨ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ?
ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਥਰੋ ਇਨ ਇਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਥਿੰਕ ਰੈਸ਼ਨਲੀ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 78 ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, 40 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ 2018 ਚ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ, 40 years ago ਜੋ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ 80s ਦੇਖਿਆ ਨੇ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਅਨਦਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੈਟ ਮੀ ਟੇਕ ਅਨਦਰ ਮਿਨਟ। ਅਸੀਂ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਲਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਨੈਕਸਲਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੇ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 78 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 92 ਤੱਕ ਡਾਟਾ ਕੋਈ ਲੱਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ 1.5 ਲੱਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ 2 ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ 2.5 ਕਹਿੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 47, 60s, 80s, ਐਵਰੀ 20 years ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ 2018 ਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਆਉ? ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਅਣਖੀਲਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਪਲਾਨ A, ਪਲਾਨ B, ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ ਦੈਟ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕੀ ਨੇ। ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੈਂਡ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਕਈ ਆਈਲੈਂਡ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵੀ ਆਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫॉर ਦੈਟ ਸਰਵਿਸ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਅੱਛਾ ਅਨਦਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਲੈਟ ਮੀ ਮੇਕ ਅਨਦਰ ਪੁਆਇੰਟ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੂਗਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵਰਲਡ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, 190 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ, ਤੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 50+ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖੋ, 10 ਮਾਈਲ ਬਾਈ 10 ਮਾਈਲ ਦਾ ਸਕੁਅਰ, 100 ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਲ। 10 ਕੰਟਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਨੇ। 10 ਮਾਈਲ ਬਾਈ 10, 100 ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ। 10 ਕੰਟਰੀ ਸੋਵਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਆਈਲੈਂਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ? ਮੇਬੀ ਐਜ ਪਲਾਨ A ਔਰ ਪਲਾਨ B, ਹੈ ਨਾ। ਜਸਟ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੂਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਗਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਰਿਸਰਚਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਬੀ ਦੇ ਕੈਨ ਟੇਕ ਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਉਹਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੈਨ ਸਪੋਰਟ ਦੈਮ, ਵੀ ਕੈਨ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਆਈਲੈਂਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਜਸਟ ਸਟਿਕ ਵਿਦ ਪੰਜਾਬ, ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਗੋ ਵਿਦ ਪਲਾਨ। ਮੇਬੀ ਇਟਸ ਅ 2-step process, ਇਟਸ ਅਚੀਵੇਬਲ ਦੈਟ ਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ। ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਥਰੋ ਇਟ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਯੂ ਗਾਇਜ਼। ਮੇਬੀ ਵੀ ਨੀਡ ਮੋਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ 2-3 ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਝਾਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਕਿ ਅੱਖਰ ਗਲਤ ਘੱਟ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 9 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡੀਪ ਡਾਊਨ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ
ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜੋ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਜੋ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੁਨੇਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਡੀਟਰੋਇਟ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ 6 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਝਗੜਨਾ ਜਾਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਡ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਆ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵਟਸਐਪ ਹੋਵੇ, ਟਵਿੱਟਰ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਜੋ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਐਸੀ ਉਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਹੋਣਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਸਾਡਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਦੌੜ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਦੌੜ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਰੌਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 10 ਮੀਲ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ 20 ਮੀਲ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ 1 ਮੀਲ ਹੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ 1 ਮੀਲ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਉਹ 1 ਮੀਲ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ 1 ਮੀਲ ਚੱਲੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ 10 ਮੀਲ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ 10 ਮੀਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 1 ਮੀਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ 1 ਮੀਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਕੋਲ ਲੀਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ 1 ਮੀਲ 10 ਮੀਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਮਾਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗਾਈਡੈਂਸ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿੱਦਬਾਜ਼ੀ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਟਰੈਕ ਸਿੱਧਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੁੱਚੜ ਬਿਆੰਤੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,
ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਖੜ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਾਰਗ ਦਿਖਿਆ ਔਰ ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉਹ ਪਾਂਧੀ ਬਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਅੱਜ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪਾ ਸਕੀਏ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਬਣੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਏ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਫਰੇਜ਼ ਹੈ, ਦ ਸਾਇਲੈਂਸ ਇਜ਼ ਡੈਫਨਿੰਗ, ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਲਾਊਡ ਹੈ ਸਾਡੀ ਚੁੱਪ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਜੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਉਂ ਰੁਕਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਬਾਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਈਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਘੜੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ 1947 ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੁਕਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਘੜੀ ਸਾਨੂੰ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਘੜੀ ਸਾਨੂੰ 1978 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, 84 ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ? ਉਹ ਘੜੀ ਸਾਨੂੰ 2018 ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ? 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ? ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣੀਏ। ਲੈਟਸ ਸਟਾਪ ਵਿਦ ਦ ਬਲੇਮ ਗੇਮ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਦੌੜ ਸਕਦਾ ਉਹ ਦੌੜੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੌੜ ਸਕਦਾ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੌੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਨਾ ਲਾਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੌੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੌੜਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟੂਲਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਟੂਲ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੂਲ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਟੂਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਸ ਟੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ TV 84। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਟੂਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸੌ ਹੋਵੇ, ਇਟ ਨੀਡਸ ਐਨਰਜੀ। And we are the source. This is where the energy is going to come from, in the form of money, in the form of goodwill. ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਚੈੱਕ ਵੀ ਦਈਏ, ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉੱਥੋਂ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੀਏ, ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਪਲੱਸ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੋ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ TV 'ਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। So there can be more choice. There will be more materials that are available. Now we have the platform. We have the tools. But we must put in the effort to use that tool in the proper direction. ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ
ਲੜਾਈ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੜਾਈ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਵੀ ਚੁੱਕਣੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜੋ ਸੈਕੰਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਓਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਯੂ ਹੈਵ ਦ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬੇਅਰ ਆਰਮਸ। ਪਰ ਜੇ ਲੜਾਈ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਹੈ, then you have to create your own news. Don't wait and blame others that they pose the Sikhs as the negative element. Bring your own media. ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, why do we fail as a community? ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, we all are strong. But what we need to do is, we all are star players, and these star players need to make a star team. Because sometimes when there is no communication, even a team full of stars loses. Because the stars were not talking among themselves. So ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀਅਤ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ, ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪੰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਜੇਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਡਾਕਟਰ ਰਵੀ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਾਂ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੜੇ ਨਿੱਜੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਨਿਕਟਵਰਦੀ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਔਰ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਿੱਕੀ ਹੋਤ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ academics, but I do want to underscore some of the points made today. ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ, psychiatric, it's really corporate type psychology, right? When we discuss our state of the union, state of the Panth, we have we face many barriers. We face many issues. What I want to underscore today is ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ? It starts from an emotion which comes from a thought. ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਥਾਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਜਰ ਰੱਖਿਆ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਆ। So it comes to the basics and the fundamentals, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਆ,
If we can create that connection, raniti फिर कुछ नहीं होनी. And let's not get bogged down on the numbers. Numbers the वो सवा लाख ही है एक खालसा. There's a reason why. It's a thought. But ਅਸੀਂ thought ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਆ. ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਈਡਲ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. It's very basic. It's very easy to do. ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ. And then we use that thought, we use that ethical, moral pattern to develop the right action items. ਜੇ ਉਹ thought ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਆ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟੀਏ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ. There's no one that can step in our way. ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ, ਥੱਲੇ ਢਾਣਾ 1 ਮੀਲ ਤੋਂ 10 ਮੀਲ. It's exactly that It's very basic. ਕੋਈ ਰਾਕਟ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ. ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, a thought generates an action. ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਥਾਟ ਆ, ਉਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਆ. ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਦੋ ਸਿੰਘ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ, ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਜਿੰਦਾ ਸੁੱਖਾ, 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲਤੀ. So let's not get bogged on the numbers. Remember ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੈਠੀ ਆ. We have to apply. So when I work with children, it's wonderful to see how we develop from an infant to someone that walks to someone that starts to understand the world. And a key important part that's involved in a child's life is play, right? ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ. You know, when kittens play or when baby lion cubs play, they learn from their play. They learn how to adapt to the environment. They learn how to hunt. So we need to start teaching them how to play in the world. Give them leadership skills. Give them an understanding of this is your sense of belonging. Guru Sahib ne ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ already ਹੈਗਾ ਆ. We have an identity. Most of American culture is failing because they don't know who they are. Am I a transgender? Am I a woman? Am I a man? What do I belong to? We already have an identity. We have to teach our kids what that identity is and what it's used for and what's purposeful. So we talk a lot, we just need to walk the walk. So ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਮਾਰੇ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਹੋ ਗਈ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ. ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੇਟਾ ਡਾਕਟਰ ਅਭੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋ ਫੋਰਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲੇ, ਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਮਨਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਗੱਡ ਕੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਸੀ. ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਹੁਣ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਿੱਚਤੂ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਔਰ ਇਸ ਵੀਰ ਨੇ ਜੋ 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਏਕ ਲੜਾਊਂ ਤਭੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਊਂ, ਜੋ ਕਾਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 40-50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਅੰਡਿਆਨਾ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇਲਾਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਬਈ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਪਿੱਛੇ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਜੋ TV 84 ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ
ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਗਲੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਪਿਕ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ 1-2 ਮਿੰਟ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੀਲਿੰਗ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨੇ ਉਹ 3-4 ਜੂਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਰਾਤ ਉਹ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਆਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਗਲੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਗਿਣੇ ਮਿਣੇ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੌਕਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ TV 84 ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਫੇਰ ਯਾਦ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਬਹੀਏ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਨ ਪਈ TV 84 ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਲੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10, 20, 50 ਦੁਆਲੇ ਲਿੰਕ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਕੇ, ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੰਗ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਜਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਦੋਂ TV 84 ਸਾਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਰਾਤੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਇਹਦਾ ਫੈਕਟ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ TV 84 ਆਉਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਖਬਰ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟੂਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਬਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਪਰਪਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੇਖਣ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਥਲੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਹਮਣ ਵਾਲੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਪੈਦਾ ਆਪ ਕਰੀਏ।
ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਓ ਉੱਥੇ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂ। ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਨੇ, ਡਿਊਟੀ ਮੇਰੀ ਬਣਦੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਫੰਡ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਕੌਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸ ਵਰਤ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਮੰਥ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣ, ਆਪੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਣੇ। ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਧਰਮ ਚੱਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵਿਸਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਲ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕਣੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਬਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੂਰੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ TV ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣ, ਆਪ ਆਪਾਂ ਬਚਾਈਏ ਵੀ ਫੰਡ ਪੱਖੋਂ ਘਾਟ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਸਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜੋ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਈਏ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੰਥਲੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਅੱਜ ਖਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ TV 84 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਪਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਰਾਕਟਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਦੀ ਖਿੱਚ। ਪਿਛਲੇ 22-24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਸਾਂ ਅਤੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। असंख जप, असंख भाव, असंख पूजा, असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रह है उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पखसार, असंख मोन लिव लाए तार, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावां एक बार, जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। विचार सारिਆਂ ਦੇ सुने, ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਾਫੀ ਮਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਲਾਈ ਪਨੀਰੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਂਭ ਲਈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਦੇਗ ਸੰਭਾਲ ਲਈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਤੇਗ ਸੰਭਾਲ ਲਈ, ਇਹ ਪਨੀਰੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ, ਸਿਰਫ ਗਾਣ ਵਜਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ।
ਟੇਕ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰੱਖਣੀ, ਆਧਾਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਗ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਿਓ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇ, ਸਾਰੇ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ ਪੈਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਛੱਕ ਛਕਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਸੇਵਾ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਬਣਨਾ, ਰਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣਾ, ਟੇਕ ਆਧਾਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੰਗਰ ਬਣਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਗ ਸਾਂਭੀ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਤੇਗ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹੀ ਤੇਗ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਈਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁੱਝ ਜਾਈਏ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀ ਦਾ ਮੁੱਠਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਮੀਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿੰਮਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਗ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀਏ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ। ਫਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋ ਬਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪਨੀਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ 20-25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 38-40 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੱਭਣੇ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਜੋੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਰਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਉਹ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਵੀ ਗਏ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਗਏ, ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਜੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਯੰਗਸਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਦਾ ਬੱਚੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੀਆਂ ਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ। ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੇ ਯੰਗ ਅਡਲਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ। There is one single word. This word will haunt you from this point on when I finish. The centuries will change. The centuries will move on. There are many genocides yet to be committed. The way we're looking around, the environment is, the political environment is around the world, there are yet to be many other genocides committed. Many more people will be killed, burnt alive, beheaded, lynched in public. There will be much more hate and bigotry than we have ever seen before. There will be suffering beyond our imagination. There is a lot yet to come. This is just a beginning of something very big. And if you want to really kind of understand this, where I'm coming from, think of the US elections, Brazil elections, Europe elections happening, who people are winning, what are their messages, what is their focus, and then you think of Asia. Everywhere it's the same kind of concept going on. Promote the hate, suppress the minorities, and then just simply raise the flag of one race, one nation, one color, or one concept, and eventually it's kind of winning everywhere as of now. The word is accountability. We will be held accountable for all this. History will look back at us and ask, what did you do there at that time? I will be accountable for this. History will be asking us, were you on the right side or the left side? It wouldn't matter if we were good Sikhs or bad Sikhs.
if we were Nitnemi of 3 Baniya or 5 Baniya or no Baniya at all. It wouldn't matter if we were good Republicans or loyal Democrats. It wouldn't matter if we were citizens of United States of America or UK or India or whichever country. History will look back at us and ask us, what did you do at that time? Our names will be recorded. We remember in our ardas, those matawa, we don't have a list of names. We just remember them for giving their children away but sticking to their faith. We remember them collectively that this is our Sangat who did everything they could at that time and still did shukar कि नहीं साडा पंथ पहले बाकी सब कुछ बाद चो सिर जावे तां जावे मेरा सिक्खी सदक ना जाए. We will be accountable in a good way or a bad way. We will be remembered without our names if we do the right thing now, if we choose to stand on the right side now. Sometimes it's a Republican issue, sometimes it's a Democratic issue, sometimes it's anybody else's issue. We just need to stick to our Bani, our teachings, our lessons, and then make the right choice accordingly, because we will be individually responsible for all the actions and reactions, and everything we're doing today is going to be counted. We will be judged upon. So Satguru Agi Ardas, I have given the same message in the past whole year. Let's be involved wherever we can raise our voice, wherever, if there is a protest, if we need to be there, if we have a chance to be there, we be there. We take this as a priority. We understand that this is our Panth Parwar, this is the global Parwar. We don't just stick to the Panth Parwar limit only. It's our global family we live in, and it's our responsibility. So let's be active, let's be more impactful where we can. Let's be involved and see one change at a time. If we can make even a simple change at a time in our local community, around our surroundings, if it is the school issue, we can go and address the school issue. So wherever there is a chance to be involved and be active, let's do that, and let's ask for that strength from Guru Granth Sahib, because the foundation, as they say, the highest the building, the deeper the foundation. So if you want to, character-wise, if you want to become the highest, you need to go deeper with Guru Granth Sahib's Bani and Nitnem, to go deeper inside so that you can have that highest building standing on you. With that, Bol Chukdi Kama ji, Vaheguru ji ka Khalsa, Vaheguru ji ki Fateh. ਇਹ ਸਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ ਜਿਨ ਜੀਓ ਉਪਾਏ ਜਗਤ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੋਚ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਰਨਾਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਸੱਚ ਲਈ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਸੈਲ ਡੈਫ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆ ਕੇ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਥੋੜ੍ਹੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਬੋਲਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੱਕ ਬੱਚੇ। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी बराजमान गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैनू तो हुणे अंकल जी हुणां ने कुछ चिर पहला कहते सतनाम सिंह तू भी 2 मिनट बोल दे। मैं बहुत ज़्यादा, मैं तो जी सिख ही रहा सीगा। सारे अपने डिट्रोइट तो जिहड़े अंकल जी आए उन्होंने बहुत सोहना बोलिया। डॉक्टर अमरजीत सिंह, यू आर अ ग्रेट टीचर टू मी। मैं एक निजी स्टोरी डॉक्टर साहब के नाल जो मेरी वापरी, मैं 94 तो 95 तो डॉक्टर साहब ने दियां कैसटां सुन रहा हाँ जी। तो मैं पिछले साल मिसिसिपी गया सीगा जी, मिसिसिपी, जैक्सन मिसिसिपी, जिथे अपना भाईचारा
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਸਟੋਰ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਰੁਕਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੋ ਰਾਤਾਂ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਵਾਪਸ ਛੱਡਣ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਮਹਿਕ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 2 ਰਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਸਾਡੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਯੂਰ ਲਾਈਕ ਅ ਫਾਦਰ ਫਿਗਰ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਈਡੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ 94 95 ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂ ਆਰ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਟੀਚਰ ਟੂ ਮੀ। ਤੇ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਨੈਟਵਰਕ 'ਤੇ ਵੀ ਰਿਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਦੂਜਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸੀਏ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰੀਏ ਕਿ TV 84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜਿਕਲੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਗੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ ਜਿਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਬਿਤ ਸਿੱਧੀ ਮੰਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਲੇਬੇ ਵਾਲਾ, ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਟਲੀ ਮੈਂ ਹਮਰੇ ਪੰਥ ਖਰੇ ਉਜਿਆਲਾ, ਖੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾਥ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪਰ ਲੈਵਨ ਉੱਠ ਚਾਲਾ, ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਪਾਣੀਏ ਡਿੱਠੇ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪੁਰਖ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਲਾ, ਫਿਰ ਆਇਆ ਗੁਰਨਾਥ ਜੀ ਪਾਣੀ ਠੌਰ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਜਿਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ। ਇਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ 2-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਵਿਤ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਟੂ ਦਾ ਮੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਸੀਗਾ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਟਾਈਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲ ਦਫਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਚਾਹਨਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਪਿਛਲੇ 2-3 ਵੀਕ ਮਿਲੇ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੇਟ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਬੋਲਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਨਿਮਰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। As always, I'm late, ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਪਸਲੀ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਬਿਹਾਈਂਡ। ਅਤੇ ਭਾਊ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾਸ ਦੀ ਸਪਤਨੀ ਨੇ ਉਦਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਥੱਕੇ ਹੋ, ਸਰੀਰ ਢਿੱਲਾ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਸੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਜਦੋਂ ਭਾਊ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਲਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਦਮ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਵਾਇਆ। ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਗਲੈਡ ਦੈਟ ਆਈ ਮੇਡ ਇਟ।
ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਨਥਿੰਗ ਬਟ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਸਪੀਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਨੇ, ਐਂਡ ਆਮ ਸੋ ਗਲੈਡ ਵੀ ਰਵੀ ਸਿੰਘ, ਪਵਨ ਸਿੰਘ, ਵੀਰ ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਿਟਰੋਇਟ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, 20 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬੀਇੰਗ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਪੀਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਫੈਕਟਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇ ਸਟਡੀਡ ਦੈਨ ਦੇ ਸਪੀਕ, ਉਹ ਘੋਟਾ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਨੇ, ਐਂਡ ਆਮ ਸੋ ਹੈਪੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਟਰੋਇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਲੈਂਡ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਨੀਵੇਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ, ਪਰ ਉਹ ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵਿਚਰੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਹਰਮੰਦਰ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਲੈਂਡ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਰਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਕ ਮਾਤਰ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਸਰਾ ਪੈਰਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਚੋਂ ਵੀ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਰਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕੈਟਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਕੈਨ ਵਰਕ ਮੋਰ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਦੈਨ ਵੀ ਡੂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਈਗੋ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਈਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗਲ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਈਗੋ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਦਾਸ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 78 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਬਰਫ਼ 'ਤੇ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਆਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। 1984 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵੇਖਿਆ, ਹੰਢਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਚੁੱਕਣ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਚੋੜ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਸਕੇ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ, ਕੱਟੜ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਆਮ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਿਸ ਵਰਡ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਡੂ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼, ਵੀ ਕੱਟੜ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜ ਟਕਸਾਲੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ, ਉਹ ਮਿਕਸ ਜੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਹੁਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ 78 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ, ਟਕਸਾਲੀ ਸਿੰਘ, ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸਿੰਘ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਫਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਇਆ, ਦੂਜੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਰਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਮੂੰਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਥਡ, ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫॉर ਯੂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਕਾਲਡ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ,
ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PhD ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਸ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਟ ਇਹ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਥਾਟ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 18-20 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਵਰਡ ਹੈ, ਇਹ ਡਰਾਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਦਾਰ ਹੈ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਜਸਟ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਕੇ ਆਫ ਫਲਾਵਰਸ, ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ। ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨੇ, ਟਕਸਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। 1984 ਦੀ ਗੱਲ ਲਾ ਲਓ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਜਾਂ 1984 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਗੋਲੀ ਜਦੋਂ ਵੱਜੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਟਕਸਾਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਫਰਕ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਂਡ TV 84 ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦ ਦ ਗਾਈਡੈਂਸ ਆਫ ਲਾਈਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਰਿਫਾਈਨਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਵੀ TV ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਿਫੋਰ ਦੇ ਸਕਰੀਨ ਦੈਟ ਦੇ ਕੈਨ ਡਿਸਕਸ ਥਿੰਗ ਵੀ ਇਹ 'ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਹਦੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਹਨ, ਕਿ ਆ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਵੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟਰੋਂਗ ਮੀਡੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਫਟਿਆ, 3 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲੇਬਲ ਲਾਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਥਿਆ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕੰਮ। ਉਹ ਕੰਮ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉਹ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਪਨ ਰਾਵਤ ਜੋ ਚੀਫ ਹੈ ਆਰਮੀ ਦਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਹੀ ਉੱਠਦੇ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ। ਔਰ ਦਿਨ 10 ਵਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਆ ਕੇ ਵੜ ਕੇ ਗਰਨੇਡ ਸੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫੂਲਕਾ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਜ਼ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ
ਔਰ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀਰ ਜੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਕ ਨਾ ਨਾਦ ਨਾ ਵੇਦ ਨਾ ਗਿਹ ਰਸ, ਰਸ ਕਸ ਨਾ ਜਾਣੰਤ। ਇਕ ਨਾ ਸਿੱਧ ਨਾ ਬੁੱਧ ਨਾ ਅਕਲ ਸਰ, ਅੱਖਰ ਕਾ ਪਿਓ ਨਾ ਲਹੰਤ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਰ ਅਸਲ ਖਰ, ਵਿਣ ਗੁਣ ਗਰਬ ਕਰੰਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੂਰ ਦਰੇਡਿਓਂ ਆਏ ਹੋ। ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 11 ਸਾਢੇ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ 6-7 ਘੰਟੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮੈਂਟਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ TV ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ 1 to 1 ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਫਾਦ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਂਝ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ 1994 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਰੂਮ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਭਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 18 ਸਾਲ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮੈਂ ਲਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ TV 84 ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੈਜਟਸ ਨੇ, ਉਹ roku, ਜਾਦੂ, IP ਬਾਕਸ, ਸਪੈਕਟਰਮ TV, Bell 5 ਔਰ ਲਾਈਵ ਸਟਰੀਮ ਵੀ, ਔਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਗਭਗ 1/3 ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਔਰ ਗਲੋਬਲੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਇਸ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਫਿਰ ਕਈ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿੱਖ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜਿਹਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਅਰਲੀਅਰ ਡੇਜ਼ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਡੈਪਿਕਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਸੋਰਸ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਂਟਾਈ ਇਸਲਾਮਿਕ, ਐਂਟਾਈ ਮੁਸਲਿਮ ਬਾਇਸ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ 1947 ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ 1947 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟਲੀ ਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਉਹ ਬਾਇਸ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੀਆਂ 3 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਂਡ ਟੂਗੈਦਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਮਨਹਾਸ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਈਵਨ ਕਲੈਕਟਿਵ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ 1699 ਤੋਂ 1799 ਤੱਕ ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਕੰਕਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਲਈਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। 30 ਸਾਲ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 3 ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਭਰਾ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ, ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ, ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਸੀ।
ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1606 'ਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋਈ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਇਕੁਅਲੀ ਸਫਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ। ਜੇ 1526 ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਬਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਗ ਤਿਲੰਗ, ਰਾਗ ਆਸਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਟਾਈਟਲ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣਾ ਭਈ ਲੜਾਈ। ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਬਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਇਆ, ਉਹ ਪਠਾਣਾ ਤੋਂ ਖੋਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਹੋਏ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਧਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਮਲਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਗਈ ਕੋਇਰ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਏ, ਕਿ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਫਿਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ, ਮੁਸਲਮਾਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹੇ ਕਤੇਬਾਂ ਕਸ਼ਟ ਮੇ ਕਰੇ ਖੁਦਾਏ ਵੇ ਲਾ ਲੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਬਾਇਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੂਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੰਪੈਥਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਦੋ ਬੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਿਖਤ 'ਚੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਲਾਹੇਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਕਿ ਭਾਈ ਖਾ ਪੀ ਲਓ ਉਹੀ ਲਾਹੇਦਾ, ਬਾਕੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭੂਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਕੀਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲੇ ਪੀਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਚੇਂਜ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਭੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਭੂਰਾ ਉਸ ਦੀ ਬੁੱਕੜ ਹੈ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਰਵੇ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ ਔਰ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਮੀਰ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਖਮੀਰ ਜਿੱਥੇ 5000 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 1991-92 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸਰੀ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਲੈਫਟਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲਾ ਕਾਫੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਕਸਲਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਹੇ, 80ਵਿਆਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਗਏ। ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਏ, ਨਕਸਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡਿਟਰੋਇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰ ਸਾਨਿਆਲ, ਚਾਰੂ ਮਜਮੂਦਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂਘ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੈ ਟਰੂਥ ਦੇ ਲਈ, ਮਰਨ ਦੇ ਗੱਲ ਮਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਚੈਲੰਜ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਭਰਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 2-3 ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ 1 to 1। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ 35-40 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਟਾਈ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੁਝਾਅ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੁਰਾਣੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ 5000 ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 5 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀਰੋਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਓ। ਇੱਕਦਮ ਸਨਾਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਨਾਟਾ ਤੋੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪੋਰਸ ਮੰਨ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੋਰਸ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਪੋਰਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਲਚਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅੱਜ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਸਿੱਖ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਲਕਾਰ ਯੋਧਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਝੰਡਾ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ, ਔਰ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੈ ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਖਮੀਰ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੈਮੈਟਿਕ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬੇਸਡ ਨੇ, ਰੈਵੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ,
ਜੀਸਸ ਆਏ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਆ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਨਬੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਮਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਥਾਟ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਏ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। 10 ਜਾਮਿਆਂ 'ਚ 1469 ਤੋਂ 1699 ਤੱਕ 230 ਸਾਲ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਘੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਿੱਤੀ, ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਕੇਂਦਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਲੜਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਵੈਲ ਰੂਟਡ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਬ ਚਲ ਨੀਂਵ ਧਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਤ ਨਿਤ ਚੜ੍ਹੇ ਸਵਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਟੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਆਊਟ 'ਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਇੰਨਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕੈਜੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਆ ਗਏ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਡੈਡ, ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗਸ ਥ੍ਰੋਬਿੰਗ ਵਿਦ ਲਾਈਫ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ, ਕੋਈ ਮੰਦਰ, ਕੋਈ ਟੈਂਪਲ, ਕੋਈ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੰਦਰ ਘਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਈ ਅਸੀਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਵਸੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਨਕਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, 230 ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ 4000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਗਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ, ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ, ਧੂਪ ਮਲੇ ਆਣ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਵਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਅਵਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਨੂਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਆ। ਅਵਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੰਕਰਾ ਦਾ ਵਿਦਾਂਤ ਕੀ ਹੈ, ਚਾਣਕਿਆ ਦਾ ਥਾਟ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਗਵੇਦ ਦਾ ਥਾਟ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਦਇਆਨੰਦ ਦਾ ਡਿਵਾਈਸਿਵ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਖਮੀਰ ਬਦਲਣਾ, ਐਵੇਂ ਭੂਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ 230 ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਰੁਕੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫੈਕਟ ਇਨਸਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਰੱਬ ਦੇ ਇਮੇਜ ਵਿੱਚ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਆਨ, ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੀਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਠਾ ਪੀਰੀ ਦਾ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਥੀਆ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਮੈਂ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਕਨਸੈਪਟ ਇਨ ਵਨ ਲਾਈਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਦਾ ਵਿਜ਼ਡਮ ਆਫ ਏ ਸੇਂਟ ਐਂਡ ਦਾ ਕਰੇਜ ਆਫ ਏ ਸੋਲਜਰ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਇਸ ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ। ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇ ਐਨਾਟਮੀ ਆਫ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿਣ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਸਿੱਖ ਸਮੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਗਲ ਰਜੀਮ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਇਹ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਰੂਲਰਸ ਦੀ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਐਨਾਟਮੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੰਡੀਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਾਟਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ
ਕਿ ਇਸ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਬੌਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਵਾਰਫ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਥਾਟ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ, ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਬਦਲਿਆ, ਨਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਅੰਦਾਜ਼, ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਫਤਿਹ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, 2 ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਰੂਪ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਬਦਲੀ, ਬੋਲੀ ਬਦਲੀ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਬਦਲਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਆਧਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੀ 8000 ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਸ ਕਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਪਤਾਲ 'ਚ ਜੜ੍ਹ ਹੈ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਜੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਥਾਟ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖੀ ਸ਼ਬਦ, ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਐਲਰਜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ? ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਿਗਨਿੰਗ 'ਚ ਕਨਾ ਨਾਦ ਨਾ ਵੇਦ ਨਾ ਗੀਹ ਰਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗਰਾਵਾਂ 'ਚ 3 ਜਾਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਸੁਣੀ, ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਸ 'ਚੋਂ ਵੱਖਰਾ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ 'ਚ ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਡਿਵਾਈਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਸੇਧ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੂੜ ਨਿਖੁੱਟੈ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟ ਟਰੂਥ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੱਚੋ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ, ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੈ ਜਜਮਾਲਿਆ, ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆਰ, ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਦੋਜ਼ਖ ਚਾਲੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਝੂਠ ਜਿੱਤਦਾ, ਵੱਡਾ ਵਕਤ ਕੂੜ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਕੂੜ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚ ਉਦੋਂ ਜਿੱਤਦਾ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਤੇ ਖਲੋਣ ਵਾਲੇ ਕੂੜ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੇ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਏਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀਆਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਇਕੱਲੇ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਇਨਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੋਲੋਕਾਸਟ, ਅਰਮੀਨੀਅਨ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੋਸਨੀਆ ਔਰ ਰਵਾਂਡਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਊਥ ਸੁਡਾਨ, ਔਰ ਓਵਰਆਲ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 2 ਜਿਹੜੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਕੰਬੋਡੀਆ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਲਈ, 1/4 ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੀ ਇਹਨਾਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਫਰੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਵੀ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਈਸਾਈ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੀ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੂੜ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 52 ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਉਹ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬੁੱਧ ਸੋ ਦੀਪਕ ਜਿਉਂ ਉਜਿਆਰੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਹੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮੱਤ ਉੱਚੀ, ਮੱਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੱਤ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੱਤ ਹੈ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ ਇਹ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਕਾਈਂਡ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਲ ਭਿੜਦੀ ਹੈ। 47 ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਕੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ
ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਲੰਡਨ ਰਿਟਰਨਡ ਵਕੀਲ ਸਫਿਸਟੀਕੇਟ ਗਾਂਧੀ ਹੋਏ, ਨਹਿਰੂ ਹੋਏ, ਪਟੇਲ ਹੋਏ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੜਾਈ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਰੋਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪਰੋਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੈਸਟਰਨ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੀ ਡਰਿਊ ਵਿਕਟਰੀ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਜਾਜ਼ ਆਫ ਡਿਫੀਟ। ਕਿਉਂ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੇ ਬਿਨਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਇੱਕ ਸਰੈਂਡਰ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 52 ਕਵੀ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੇਂਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਬਾਗ ਵੀ ਨੇ, ਸਿਟੀ ਆਫ ਗਾਰਡਨਸ ਵੀ ਹੈ, ਫਾਈਲੈਂਥਰੋਪੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਉਹ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲੈ ਆਉਂਦੀ। ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਸਾਲ ਜ਼ਬਾਨ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਮਿਲੇਨੀਅਮਸ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ। ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੀ ਖਲੋਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਇਲੈਕਟ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਉਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਦੇਉ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਹਮਰੀ ਗੁਰਿਆਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾ ਮੈਂ ਰੰਚ ਨਾ ਮਿਥਿਆ ਭਾਖੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਖੀ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਟਨੈਸ ਹੈ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਬਿਗਨਿੰਗ ਔਰ ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਨ ਕੀ ਜ਼ਾਤ ਵਰਣ ਕੁਲ ਮਾਹੇ ਸਰਦਾਰੀ ਨਾ ਭਈ ਕਦਾਹੇ ਤਿਨ ਹੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉ ਤਬੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਉ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਈ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ, ਚੌਪਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਹੋਈਆਂ। 30-35 ਸਾਲ ਪੰਥ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪਰੰਪਰਾ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਗਲ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਝਗੜੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੌਲੀ 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 ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਲਸ ਈਗੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਐਂਡ ਹੁੰਦੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2-2 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਕਰੋ, ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ PTI ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਸਮਝਣੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੂ ਦਾ ਹਿਲਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਸੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਕ ਨੇ, ਸਿਰੇ ਦੇ ਕਪਟੀ ਨੇ, ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਯੂਨੈਨਿਮਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਮੰਥ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਬੜਾ ਡੀਟੇਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ। 30,000 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਲਿੰਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ 84 'ਚ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ PTI ਪ੍ਰੈਸ ਟਰਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ,
ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੋ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀ ਔਰ ਰਿਲਾਇਬਲ ਇੰਡੀਅਨ ਆਸਪੈਕਟ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ, ਰॉयटर ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ 'ਚ। PTI ਨੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਲਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਦਡਰਾਜ਼ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ recognizing November 84 as the Sikh genocide month। ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇਖੀ ਔਰ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ PTI ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨਡ ਬ੍ਰਦਰਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਕਿ ਕੌਣ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਇਵੇਂ ਲਵਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਂਬਲੀਮੈਨ ਨੇ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਟ ਇਜ਼ ਔਨ ਰੈਕਰਡ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਮਤੇ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਜ਼ ਇਫ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਨਾਟ ਬਿਨ ਪਾਸਡ, ਬਟ ਬਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕੁਛ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਹੈਲਡ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਇਹ 4 ਚਫੇਰੇ ਖਬਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਡਿਨਾਈਲ ਵੀ ਆਈ ਜਾਂ ਆਏਗੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਖੂੰਜੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ TV 84 ਸੀ, ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਓਰੀਜਨਲ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੂਸਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੈਗਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਵਿਊਅਰਸ। ਸੋ ਇਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀ BBC ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਸਟੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 220 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਔਰ WhatsApp ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ, 220 ਮਿਲੀਅਨ। ਔਰ ਇਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ IT ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜੀ 80 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲਾ UP 'ਚ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲ ਔਰ ਫੇਕ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਇਟ ਰੀਚਿਜ਼ ਐਵਰੀਵੇਅਰ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੈ। ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਸਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ 1978 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਭਾਂਜੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਸੁੱਖੇ ਜਿੰਦੇ, ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੇ ਫਿਗਰ ਲੱਖ ਹੈ, 1.5 ਲੱਖ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬਾਂਦਰ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਬਾਦਲ, ਔਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੰਬੀ 'ਚ ਰੈਲੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬਰਗਾੜੀ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਲਿੰਗਸ। ਕਦੇ ਭਾਈ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹਾਸਰਸ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਪੀਣ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਅੰਨ ਦੇ, ਕੁਛ ਧਨ ਦੇ, ਕੁਛ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੀ ਰੰਨ ਦੇ, ਕੁਛ ਢੋਲ ਢਮੱਕਾ ਸਰਵਰ ਦਾ, ਕੁਛ ਹਿੜਵਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ। 1849 ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਨ ਖਾਣ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਖਾਧਾ, ਡਕਾਰ ਮਾਰੇ, ਦਿਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰੇ, ਸੌਂ ਗਏ। ਕੁਛ ਧਨ ਦੇ ਖੱਟੂ ਨੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੀ ਰੰਨ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ, ਕੋਈ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਕੋਈ ਚਵੰਡੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਕੋਈ ਵੈਸ਼ਨੋ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਸਰਵਰ ਨਗਾਈਆ ਪੀਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਸੀ, ਢੋਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਬਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਹਰੀ ਚਾਦਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਠੇਰੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਢੋਲ ਢਮੱਕਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿੜਵਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਿ ਉਹੀ 2 ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ। 1893 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ 2 ਫਕੀਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ, ਆਲਰੇਡੀ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੀਅਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਭਰੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਬਾਦਲ ਟੱਬਰ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ 5.5 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਸ ਟੱਬਰ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ। ਕੋਈ ਜ਼ਕਰੀਆ, ਕੋਈ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ, ਕੋਈ ਦਰਬਾਰਾ, ਕੋਈ ਬੇਅੰਤਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ,
5 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 2 ਵਾਰ TV 84 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਵ ਯੂ ਸੀਨ TV 84? I spend over an hour on the social media. How many people watch it? At least you watch it. ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੜਾਈਆਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ। 1992-93 ਤੋਂ ਮੈਂ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੀਫ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਜੁੜਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਕਾਲਮ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਾਲਿੰਗ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ 25-26 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਹੈ, 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ। ਪਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ TV ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ 6-6 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੌਣ ਲੋਕ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਉਸ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜਾਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਕਹਿ ਕੇ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲੱਚਰਪੁਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਆਪਣੇ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਵਿਣ ਗੁਣ ਗਰਬ ਕਰੰਤ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਰਨਿੰਗ 'ਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਰਸਕਸ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਕਸੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਐਕਸੈਲੈਂਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਸਫਿਸਟੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪੋਪੂਲਰ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੁਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ 2 ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਔਰ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਉਹ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਣੇ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਵਰਥ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਣਖ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਰਾਕਟ ਸਾਇੰਸ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਰੈਂਡਰ, ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦਿਲੀਸ਼ਵਰੋ ਈਸ਼ਵਰੋ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਏ ਜਾਓ। ਨਿਆਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜੰਮਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਘਰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਣਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ, ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਤੇ ਹਲਾਲ ਖੋਰ ਸਿਰਫ ਫੂਡ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖਾਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਹਲਾਲ ਹੈ। ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਮ ਖੋਰੀ ਤੇ ਹਲਾਲ ਖੋਰੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਪਤ ਹੋਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਤ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬੇਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 5-6 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਟਨੇ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੂਸਰਾ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਕਮ ਆਏ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਲੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁੜਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਟਾ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਤੋਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉੱਠੇਂਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ। 3000 ਸਾਲ 2 ਯਹੂਦੀ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਛੜਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਇਨ ਜੈਰੂਸ਼ਲਮ, ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਜੈਰੂਸ਼ਲਮ ਮਿਲਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਆਪ ਹੀ, ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਨੇ। ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਇਨ ਜੈਰੂਸ਼ਲਮ। ਸਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਐਮਬੋਡੀਮੈਂਟ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਹਨੇ ਜੌਲ ਦਾ, ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਲੈਂਡ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਫਿਸਟੀਕੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੀ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਲਿਬਰੇਟਡ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਖੌਫ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਰਤਕਣਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜੇ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੰਦਾ ਸੁੱਖਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੋੜ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਫੇਥ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੈਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਸ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰਕੇ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੰਨ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹਦੇ ਲਾਸਟ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਹਮਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਥਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਮਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਮ ਕਾਰਨ ਗੁਰਕੁਲੈ ਗਵਾਈ, ਹਮ ਕੁਲ ਰਾਖੇ ਕਵਨ ਵਡਾਈ। ਕਿ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕੋ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਸ਼ਤਾ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਦੇ ਨਾਤੇ 47 ਦਾ ਦੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡੂੰਘੇ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿਗੇ ਹੋਈਏ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਖੇਤੀ ਮੇਰੀ, ਹਉ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ ਤਿਸ ਕੇਰੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਫੇਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇਮਾਰਤ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫੇਥ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਦੀਨ ਨਾ ਹੀ ਯਕੀਨ ਨਾ ਹੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੀਨ ਫੇਥ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਇਤਬਾਰੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਬੇਇਤਬਾਰੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਢੋਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਆਉਣ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੇਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਣ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਨੇ ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਓਰੀਜਨ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪੇਕਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮ, ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਟਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ, ਚਨਾਬ, ਜੇਹਲਮ, ਸੁਖਮਣੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਪਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਫਿਜ਼ਾ 'ਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਔਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਦ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਯੋਗ ਤੋਂ
ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਰਜੀਮ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ, ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਰੂ ਹੈ, ਹਰ ਸੈਂਚੁਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 192-93 ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਆਪ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਪੂ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਵਰਜੀਨੀਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ 123 ਸਿੱਖ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਰਜੀਨੀਆ ਵੀਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ। ਸਰੋਪੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੋ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਡਾਲਾ ਸਨ, ਉਹ ਬੜੇ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਔਰ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੈਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਪੂ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਏ ਹਨ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਰੈਡਕ ਰੋਡ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਉਣ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ, 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 ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਵੀਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਠਾ, ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ RTV 84 ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਪੰਥਕ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਆਓ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਪਰੰਤ ਵੀਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਪਤਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਇਆਂ ਦਾ, ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, TV 84, ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਯੁੱਗ ਹੈ
ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹਨ ਇਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹਨ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਸਟਰੋਂਗ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੱਚ, ਹੱਕ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚੈਨਲ ਹੋਰ ਬੜੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਤਾਂਤਰਿਕ ਮਾਂਤਰਿਕ ਜੋ ਕਿ ਡਰਾਮੇ ਮੂਵੀਆਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ TV 84 ਹੀ ਐਸਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚ, ਹੱਕ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਸਮਾਜਿਕ ਵੈਲਿਊ, ਕੁਛ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਵੈਲਿਊ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ TV 84 ਹੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਉਸ ਕਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੇ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Nanak
ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਕਤ ਦੇ